آپ مجھے اپنے ساتھ صرف 5 منٹس دیجیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا فائنینشیل فیوچر کیا ہوگا، آپ امیر بنیں گے یا نہیں۔ یہ کہنا ہے بزنس مین، آتھر، ویلتھ کوچ اور موٹیویشنل اسپیکر ٹی ہاف ایکر کا۔ وہ اتنا بڑا دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سالوں تک ملینئر اور بلینئر لوگوں کا مائنڈ سیٹ، سائیکالوجی، ہیبٹس اور بیہیویئر اسٹڈی کیا ہے۔ آج کی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنا مائنڈ سیٹ سکسیسفل اور ویلدی لوگوں جیسا بنا سکتے ہیں۔ آج ہم سمری بیان کریں گے فائنینشیل ایجوکیشن کی ایک اہم ترین کتاب سیکریٹس آف دی ملینئر مائنڈ کی۔ اس کتاب میں بتائی گئی چیزوں پر عمل کر کے ہی اس بک کے آتھر ایک ملینئر بنے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ اپنا مائنڈ سیٹ اور زندگی بدلنے کے سفر کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے نیچے دیا گیا سبسکرائب بٹن پریس کریں۔ دوستو، اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں آتھر نے ویلتھ بلیو پرنٹ بیان کیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں 17 ویلتھ فائلز دی گئی ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں دی ویلتھ بلیو پرنٹ سے۔ آتھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دنیا جہان کا علم اور سکلز ہو کر بھی اگر آپ کا کامیابی حاصل کرنے کا بلیو پرنٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی فائنینشیلی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ ہماری کامیاب یا ناکام زندگی ہمارے کردار، ہماری سوچ اور ہماری عادات پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کون ہو، کیا سوچتے ہو، آپ کی کیا عادات ہیں، یہ سب آپ کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے ظاہری حالات بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر کے حالات یعنی اپنی پرسنالٹی بدلنی پڑے گی۔ پروسیس آف مینیفیسٹیشن۔ ٹی ہاف ایکر شروعات کرتے ہیں ایک ویلتھ پرنسپل کے ساتھ جو ہے TFAR۔ T مطلب تھاٹس، F مطلب فیلنگس، A مطلب ایکشنز اور R مطلب ریزلٹس۔ ہمارے تھاٹس ہمارے فیلنگس کو جنم دیتے ہیں، ہماری فیلنگز ہمارے ایکشنز کو اور ہمارے ایکشنز سے ہی ہمارے ریزلٹس نکلتے ہیں۔ جیسے ایکشنز ہوں گے ویسے ہی ریزلٹس۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے تھاٹس اور فیلنگز ہمارے ایکشنز اور ریزلٹس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ پیسہ سیو یا انویسٹ اس خیال سے کرتے ہو کہ آپ کو برے وقت میں کام آئے گا تو آپ اسی حساب سے ایکشنز لوگے اور پیسہ کماؤ گے۔ اس میں آپ کی فیلنگ ڈر ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ برا وقت ایک دن ضرور آئے گا، لیکن اگر آپ ویلتھ کریٹ کرنے اور رچ بننے کے خیال سے پیسہ کماتے ہو تو آپ چھوٹا نہیں سوچتے ہو۔ آپ کی سوچ اور آپ کے ایکشنز اسی حساب سے بڑے ہوتے ہیں اور آپ پیسہ بھی زیادہ کماتے ہو۔ اس کے رزلٹ کے طور پر آپ کو سکسیس، ویلتھ اور فائنینشیل فریڈم ملے گی۔ دوستو، جیسے آپ گھر بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بناتے ہو اور اسی نقشے کے مطابق آپ کا گھر بنتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی کا بھی ایک بلیو پرنٹ ہوتا ہے جس کے مطابق آپ کی پوری زندگی گزرتی ہے۔ یہ بلیو پرنٹ 3 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے جن سے ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے۔ نمبر 1، وربل پروگرامنگ۔ جن کے پاس پیسے زیادہ ہوں انہیں سکون نہیں ملتا۔ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں۔ پیسے سے ہر خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ پیسے درخت پر نہیں لگتے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوستو، آپ نے ان سب جملوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ سب باتیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ یعنی لاشعوری دماغ میں پرنٹ ہوتی ہیں۔ جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آپ نے منی، سکسیس اور امیر لوگوں کے بارے میں جو کچھ سنا یہ وربل پروگرامنگ میں آتا ہے۔ نمبر 2، ماڈلنگ۔ اس سے مراد پیسے کے حوالے سے وہ بیہیویئرز اور ایکشنز ہیں جو ہم دوسروں سے آبزرو اور کاپی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پیرنٹس یا رول ماڈلز سے۔ یہ بیہیویئرز اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں کو مینیج اور سپینڈ کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے والدین کو بچت، محنت اور دانش مندی سے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی ایسے ہی عادات اپناتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ والدین کو فضول خرچی یا لاپرواہی سے خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ان کے پیٹرنز کو فالو کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اسپیسیفک انسیڈنٹس۔ اس سے مراد وہ تجربات اور واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ یا ہمارے آس پاس ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے کے بارے میں ہمارے ایموشنز اور بلیفز کو متاثر کیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے بچپن میں غربت یا پیسے کی کمی کا تجربہ کیا ہے تو ہم میں پیسے کو لے کر فیئر یا ڈسٹرسٹ ہوگا۔ اس کے بجائے اگر ہم نے بچپن میں پیسے کی ابنڈنس کا ایکسپیرینس کیا ہے تو ہم میں پیسے کو لے کر لو یا گریٹیچیوڈ ہوگا۔ پروگرامنگ کے یہ 3 سورسز اگر پازیٹیو ہوں تو ہماری فائنینشیل سکسیس میں مدد کر سکتے ہیں اور اگر نیگیٹو ہوں تو رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کرنٹ بلیو پرنٹ اور اس کے ریزلٹ سے آگاہ ہونا چاہیے اور اپنی پروگرامنگ چینج کر کے نیگیٹو بیہیویئر نکال کر پازیٹیو اور ہماری فائنینشیل سکسیس کو سپورٹ کرنے والا بیہیویئر اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں رائٹر 17 ویلتھ فائلز دیتے ہیں۔
आप उन्हें एक तरह से 17 टिप्स समझे जिन पर अमल करके अमीर लोग अमीर बनते हैं और अमल ना करके गरीब लोग गरीब होते हैं। आपको जो वेल्थ फाइल पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फाइल नंबर 1, अमीर लोग यकीन रखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, तो वो उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि गरीब लोग ये सोचते हैं कि ये ज़िंदगी उन्हें ऐसे ही मिली हुई है, तो वो जैसी ज़िंदगी मिली है वैसी ही गुजारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग अपने नताइज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि गरीब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, शिकायत करते हैं और अपने हालात की वजूहात पेश करने की कोशिश करते हैं। फाइल नंबर 2, अमीर लोग मनी गेम जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग मनी गेम हारने के डर से खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोगों का पैसे के बारे में पॉजिटिव और अबंडेंट एटीट्यूड होता है, जबकि गरीब लोग पैसे के बारे में नेगेटिव और स्केर्स एटीट्यूड रखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के लिए कमिटेड होते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर बनने की सिर्फ चाहत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स के हुसूल के लिए जो भी करना पड़े वो करने को तैयार होते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ ख्वाहिश और उम्मीद रखते हैं। फाइल नंबर 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, जबकि गरीब लोगों की सोच छोटी होती है। इसका मतलब ये है कि अमीर लोगों के पास अपने पैसों के लिए एक विजन और एक मकसद होता है, जबकि गरीब लोग अपने खौफ और शुबहात से खुद को महदूद रखते हैं। फाइल नंबर 5, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटों का सोचते रहते हैं। मतलब ये है कि अमीर लोग पॉसिबिलिटीज़ और सॉल्यूशंस देखते हैं, जबकि गरीब लोग मसाइल और चैलेंजेस का सोचते हैं। फाइल नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर और कामयाब लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर और कामयाब लोगों से नाराज़ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग दूसरों से सीखते हैं और उनको कॉपी करके कामयाबी हासिल करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीरों पर तनकीद और हसद करते रहते हैं। फाइल नंबर 7, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग अपने आप को लाइक माइंडेड और सपोर्टिव लोगों से घेर लेते हैं, जबकि गरीब लोग उन लोगों के साथ घूमते हैं जो खुद नाकाम होते हैं और उन्हें भी पीछे रखते हैं। फाइल नंबर 8, अमीर लोग अपनी और अपनी वैल्यू को प्रमोट करते हैं, जबकि गरीब लोग प्रमोशन और सेलिंग के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अमीर लोग अपनी और अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग में पुरएतमाद और मजबूत होते हैं, जबकि गरीब लोग इसके बारे में शर्मीली और इनसिक्योर सोच रखते हैं। फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपने मसाइल से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपने मसाइल से छोटे होते हैं। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग अपने चैलेंजेस का मुकाबला हिम्मत और अज़्म के साथ करते हैं, जबकि गरीब लोग मसाइल से बचने की कोशिश करते हैं या हार मानते हैं। फाइल नंबर 10, अमीर लोग एक्सीलेंट रिसीवर्स होते हैं और गरीब लोग पुअर रिसीवर्स होते हैं। अमीर लोग अपने रास्ते में आने वाले पैसे और फरावानी के लिए ओपन और ग्रेटफुल होते हैं, जबकि गरीब लोग क्लोज्ड और अनवर्थी होते हैं। फाइल नंबर 11, अमीर लोग रिजल्ट्स की बुनियाद पर अदायगी हासिल करना चूज़ करते हैं, गरीब लोग टाइम की बुनियाद पर अदायगी हासिल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं या उनमें शामिल होते हैं जो उन्हें उनकी वैल्यू का बदला देते हैं, जबकि गरीब लोग अपना वक्त देकर उसके बदले में पैसे कमाते हैं। फाइल नंबर 12, अगर अमीर लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखें तो वो दोनों ऑप्शंस हासिल करना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि दोनों में से किस में रिस्क नहीं और ज़रा सा फ़ायदा देखकर सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करते हैं। फाइल नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर फोकस करते हैं, गरीब लोग वर्किंग इनकम पर फोकस करते हैं। इसका मतलब है कि अमीर लोग अपनी दौलत की पैमाइश अपने एसेट्स से करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी दौलत को अपनी तनख्वाह के हिसाब से देखते हैं। फाइल नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसों को अच्छी तरह मैनेज करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे को मिसमैनेज करते हैं। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के पास बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग का पूरा सिस्टम होता है, जबकि गरीब लोग बेतरतीबी से पैसा खर्च करते हैं और गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। फाइल नंबर 15, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग इनकम के एक जरिए पर डिपेंडेंट रहने के बजाय मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं और गरीब लोग एक तनख्वाह पर गुजारा करते रहते हैं। फाइल नंबर 16, अमीर लोग खौफ के बावजूद रिस्क लेकर काम करते हैं, जबकि गरीब लोग ज़रा सा खौफ हो तो काम रोक देते हैं। अमीर लोगों की एक अहम खूबी रिस्क लेना होती है, वो रिस्क लेते हैं और फ़ायदा भी तवक्को से ज़्यादा हासिल करते हैं। फाइल नंबर 17, अमीर लोग मुसलसल सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले से ही सब मालूम है। इसका मतलब यह है कि अमीर लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं,
और वो नए इल्म और स्किल्स हासिल करते रहते हैं, जबकि गरीब लोग एक फिक्स्ड माइंड सेट रखते हैं और चेंज और इम्प्रूवमेंट को रेसिस्ट करते हैं। दोस्तों, आप इन 17 वेल्थ फाइल्स को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और अमीर लोगों की मेंटेलिटी अपनाकर गुर्बत या मिडिल क्लास के ट्रैप से निकल सकते हैं। ज़िंदगी बदलने वाली ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।